साधु मातृकृत सुसमाचार प्रभु यीशु ख्रीष्टर जातना रक्षा करिल बसिले बसे समस्त सूचना जिते आप समस्त निस्तार पर्व व दाढ़ीशून्य रोटीर पर्व थिला महाजाजक व धर्मशास्त्री माने कौशल यीशु को धरी हत्या करने उपाय खोजुले से माने कहवा लगे पर्व समय जनसाधारण बेथानियारे कुष्ठ रोगी सीमन घरे थिबा समय से भोजन करुवा बेले जड़े स्त्री लोक गोटे क्षीण सूक्ष्म पथर पात्र बहुमूल्य कटा मानसी तैल आनी पात्र को भांगी तांको मुंडरे ढालीदेला एथिरे केतेक विरक्त होई कुहा कुही हेबाकु लागिले कहीं तैल अपव्यय कराला तैल तक बिक्री करते 300 अधिक दिन मिलता एवं दरिद्र मानक से माने ता प्रति विरक्ति प्रकाश कले यह शुणी यीशु कहले छाड़ी दियो ताको विरक्त करुछ कहीं ए तो मो प्रति उत्तम कार्य करियछि तुम सहित दरिद्र माने सदा सर्वदा अछंती एवं इच्छा कले तुम्हें से उपकार कर पारती किंतु मते सर्वदा पाइब नहीं तांकर शक्ति अनुसार से करिछंती पूर्व मो समाधि उद्देश्य मो देहरे तैल लेपन करिछंती मो तुमମାନଙ୍କୁ सत्य कहे समग्र जगत रे जोठारे एही सुसमाचार घोषित हेबो एही स्त्री लोकटीर स्मरण निमंते तांकर एही कार्यर कथा मध्य कुहा हेबो तत्परे 12 जनक मध्य जड़े इस्करियत जुदास तांको धराई देवा पाई प्रधान याजक मानक निकट को गले से माने एही कथा सुनी आनंदित होई अर्थ देवा को अंगीकार कले तेणु से तांको धराई देवा पाई सुजोग खोजिबारे लागिले ताड़ी शून्य रोटी पर्वर प्रथम दिन जेते बेले निस्तार बलि उत्सर्ग करागला शिष्य माने तांको कहले आपणक निमंते केउठाकु जाई आमे निस्तार पर्व भोजी प्रस्तुत करिबो आपणकर इच्छा कौन तत्परे से दुई जन शिष्य को पठाई दे कहले नगर को जाओ जोठारे तुमे देखिबो जड़े माठिए पानी नहीं जाउछि ताहार पछे पछे जीव जोठारे से प्रवेश करिबो सेही घरर मालिक को कहिबो गुरु कहि अछंती जोठारे मो मोर शिष्य मानकर सहित निस्तार पर्व भोजी करी सेही अतिथिशाला जोठारे से निजे तुम मान को बड़ घर पर देखाई देवे सेठारे सब प्रस्तुत व सज्जित अच्छी सेठारे आम निमंते व्यवस्था कर शिष्य माने प्रस्थान करी नगर को गले एवं जो घर से कह जाता सेहीपरि देखिले वो निस्तार पर्वर भोजीर व्यवस्था कले संध्या हेलारू से 12 जनक सहित आसिले से माने बसी भोजन करुवा समय यीशु कहले मो तुमମାନଙ୍କୁ सत्य कहे तुम मध्य मते जड़े धराई देव से मो सांगरे बसी खाऊछि तेणु से माने दुखित होई जन जन करी ताहांकु कहले से सेमानंकु कहले 12 जनक मध्य जड़े जे मो सहित पात्र रे हाथ बुड़ाउछि तांका विषय जेपरि लिखित अछि मनुष्य पुत्र सेहीपरि भाव भोग करने को जाऊ अछंती सत्य किंतु जहा द्वारा मनुष्य पुत्र समर्पित हेबे सेही लोक को ठीक सेही व्यक्तिर जन्म न होइतिले भल होइथांता सेमाने भोजन करुवा बेले यीशु रोटी नहीं आशीर्वाद करी भांगी सेमानंकु दे कहिले नियो एहा मोर शरीर
ତାପରେ ପାନପାତ୍ର ନେଇ ଓ ଧନ୍ୟବାଦ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ସମସ୍ତେ ପାନ କଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହା ନୂତନ ନିୟମର ମୋର ରକ୍ତ, ଯାହା ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଢାଳି ଦିଆଯିବ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ନୂତନ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ ନ କରିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏହି ଦ୍ରାକ୍ଷା ଫଳର ରସ ପାନ କରିବି ନାହିଁ। ପରେ ସେମାନେ ସ୍ତବଗାନ କରି ଜିତ ପର୍ବତକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତତ୍ପରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋ ବିଷୟରେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବିଚଳିତ ହେବ, କାରଣ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ମେଷକ ପାଳକକୁ ଆଘାତ କରିବି ଏବଂ ମେଷଗୁଡ଼ିକ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ପଡ଼ିବେ। ତେବେ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠି ତୁମ ଆଗରେ ଗାଲିଲିକୁ ଯିବି। ପିତର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ବିଚଳିତ ହେବେ, ମୁଁ ହେବି ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ଆଜି ଏହି ରାତିରେ ଦୁଇବାର କୁକୁଟ ଡାକିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ମୋତେ 3 ଥର ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ। ସେ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ହୁଏ, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେହିପରି କହିଲେ। ବେତ୍ସମରୀ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଆସି ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏବଂ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଏଇଠାରେ ବସିଥାଅ। ପିତର, ଯାକବ ଓ ଯୋହନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ସେ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଓ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋର ଆତ୍ମା ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଅଛି, ତୁମେ ଏଇଠାରେ ଜାଗରଣରେ ରହ। ସେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଆଗକୁ ଯାଇ ଭୂମିରେ ପଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେପରି ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ସେ କହିଲେ, ଆବା ପିତା, ସକଳ ହିଁ ତୁମ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ। ଏହି ପାନ ପାତ୍ର ମୋ ନିକଟରୁ ନେଇଯାଅ, ତଥାପି ମୋର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ସେ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଦ୍ରିତ ଦେଖି ପିତରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶୁଣ, ତୁମେ ଶୋଇଅଛ, ଘଣ୍ଟାଏ ମାତ୍ର ଜାଗ୍ରତ ରହିପାରିଲ ନାହିଁ। ଜାଗ୍ରତ ରହ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଯେପରି ପରୀକ୍ଷାରେ ପତିତ ନ ହୁଅ। ଆତ୍ମା ଇଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ ହିଁ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ। ସେ ପୁଣି ଚାଲିଯାଇ ସେହି ଗୋଟିକ କଥା କହି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସେ ପୁଣି ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଦ୍ରିତ ଥିବାର ଦେଖି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ନିଦ୍ରାରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କି ଉତ୍ତର ଦେବେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ତୃତୀୟ ଥର ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ନିବୃତ୍ତ ରହିପାର, ବିଶ୍ରାମ ନେଇପାର, ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। ଦେଖ, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ପାପୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବେ। ଉଠ, ଚାଲ ଯିବା, ଯିଏ ମୋତେ ଧରାଇ ଦେବ ସେ ଆସିଗଲାଣି। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାଙ୍କର କଥା ଶେଷ ନ ହେଉଣୁ ଜୁଦାସ ଦ୍ୱାଦଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ମହାଯାଜକ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ଜନତା ତରବାରୀ ଓ ଲାଠି ନେଇ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଯେ ତାଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେଲା ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସଂକେତ କହି ଦେଇଥିଲା, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଚୁମ୍ବନ କରିବି ସେହି ଲୋକଟି ତାହାଙ୍କୁ ଧରି ସାବଧାନରେ ନେଇଯିବ। ସେ ଆସିଲା ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ନମସ୍କାର ଗୁରୁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ କଲା। ତତ୍ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ପକାଇଲେ। ଯେଉଁମାନେ ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତରବାରୀ ବାହାର କରି ମହାଯାଜକଙ୍କର ଚାକରକୁ ଆଘାତ କରି ତାହାର ଡାହାଣ କାନ କାଟି ପକାଇଲେ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ ଜଣେ ଚୋର? ତୁମେ ତରବାରୀ ଓ ଲାଠି ଧରି ମୋତେ ଧରିବାକୁ ଆସିଛ? ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲି, ତୁମେ ତ ମୋତେ ଧରିନଥିଲ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବଚନ ଯେପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ତାହା ହିଁ ଏହା ଘଟୁଅଛି। ତମ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସମସ୍ତେ ପଳାୟନ କଲେ। ଜଣେ ଯୁବକ ଉଲଙ୍ଗ ଶରୀରରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଚାଦର ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ତାଙ୍କର ଅନୁସରଣ କଲା ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ। ଚାଦର ପକାଇ ଦେଇ ଉଲଙ୍ଗ ହୋଇ
ସେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମହାଯାଜକଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେମାନେ ନେଇଗଲେ। ପ୍ରଧାନ ଯାଜକମାନେ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ବୃଦ୍ଧଗଣ ସେଠାରେ ସମବେତ ହେଲେ। ପିତର ଦୂରରେ ଥାଇ ତାଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ମହାଯାଜକଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବସି ନିଆଁ ପୁଣିଲେ। ତତ୍ପରେ ପ୍ରଧାନ ଧର୍ମଯାଜକମାନେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମହାସଭା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ଅଭିପ୍ରାୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଖୋଜିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ।